اب حضور میں درخواست گزار ہوں آج کی مجلس کے ہمارے آخری شاعر مقرم و محترم لائق عابد صاحب سے کہ وہ ہمیں اپنے کلام سے نوازیں۔ حضور کچھ سال پہلے یہاں محترم سید میر محمود احمد صاحب نے ایک آپ کے سامنے نظم پیش کی تھی، تجھ سے ڈرتا بھی ہوں تجھ پہ مرتا بھی ہوں۔ حضور یہ در حقیقت ہر احمدی کے دل کی آواز ہے، تو میں نے اس وقت اس خیال سے کہ میں بھی کچھ اس پہ کہوں ایک نظم اس مصرے کو رکھ کے کہی تھی، اور یہ خواہش کی تھی کہ خدا وہ دن لائے میری زندگی میں کہ حضور کی موجودگی میں یہ اظہار کر سکوں، اور اجازت ہو تو۔ حضور عرض کیا ہے کہ تجھ سے ڈرتا بھی ہوں تجھ پہ مرتا بھی ہوں، تیری الفت کا اقرار کرتا بھی ہوں۔ تجھ سے ڈرتا بھی ہوں تجھ پہ مرتا بھی ہوں، تیری الفت کا اقرار کرتا بھی ہوں۔ تو میری جان ہے تو میرا مان ہے، تیرے قدموں میں رہنا میری شان ہے۔ تجھ سے ڈرتا بھی ہوں تجھ پہ مرتا بھی ہوں، تیری الفت کا اقرار کرتا بھی ہوں۔ تو میری جان ہے تو میرا مان ہے، تیرے قدموں میں رہنا میری شان ہے۔ ہیں تیرے نقش پا روشنی کے دیے، تو سراپا محبت ہے سب کے لیے۔ ہیں تیرے نقش پا روشنی کے دیے، تو سراپا محبت ہے سب کے لیے۔ میرا آقا ہے تو عبد رحمان ہے، تیرے قدموں میں رہنا میری شان ہے۔ اور حضور جس نے دیکھا تجھے وہ تیرا ہو گیا، بے شک بے شک، جس نے دیکھا تجھے وہ تیرا ہو گیا، جان و دل سے وہ تجھ پہ فدا ہو گیا۔ جس نے دیکھا تجھے وہ تیرا ہو گیا، جان و دل سے وہ تجھ پہ فدا ہو گیا۔ دل نشی کس قدر تیری مسکان ہے، تیرے قدموں میں رہنا میری شان ہے۔ اور فتح و نصرت تیرے ساتھ ہر دم رہے، فتح و نصرت تیرے ساتھ ہر دم رہے۔ ابن منصور تجھ کو ترقی میں رہے، آمین۔ وہ تیرے ساتھ ہے جو نگہبان ہے، تیرے قدموں میں رہنا میری شان ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ایک پیغام یہ بھی تھا لکھا ہوا، ہم چلے تو ہماری جگہ بیٹھ جا۔ ایک پیغام یہ بھی تھا لکھا ہوا، ہم چلے تو ہماری جگہ بیٹھ جا۔ تخت مہدی نے بخشی تجھے شان ہے، اور تیرے قدموں میں رہنا میری شان ہے۔ ایک پیغام تھا یہ بھی لکھا ہوا، ہم چلے تو ہماری جگہ بیٹھ جا۔ تخت مہدی نے بخشی تجھے شان ہے، تیرے قدموں میں رہنا میری شان ہے۔ تجھ سے بیعت ہیں ہم تو ہے حبل خدا، تجھ سے بیعت ہیں ہم تو ہے حبلہ خدا۔ تیری بیعت سے نکلا جو فاسق ہوا، بے شک بے شک، تیری بیعت سے وابستہ ایمان ہے، تیرے قدموں میں رہنا میری شان ہے۔ اور بحر عرفان ہے تیرا خطبہ جمعہ، بحر عرفان ہے تیرا خطبہ جمعہ، تو نہیں بولتا ہے خدا بولتا۔ بحر عرفان ہے تیرا خطبہ جمعہ، تو نہیں بولتا ہے خدا بولتا۔ تجھ سے جاری مسیحا کا فیضان ہے، تیرے قدموں میں رہنا میری شان ہے۔ اور تجھ سے جاری ہے بحر عرفان ہے تیرا خطبہ جمعہ، تو نہیں بولتا ہے خدا بولتا۔ تجھ سے جاری مسیحا کا فیضان ہے، تیرے قدموں میں رہنا میری شان ہے۔ اور تو بڑھا تو سریا پہ جا دم لیا، تو بڑھا تو سریا پہ جا دم لیا، تو نے دشمن کو تحت سرا کر دیا۔ تو بڑھا تو سریا پہ جا دم لیا، تو نے دشمن کو تحت سرا کر دیا۔ تیرے کاموں پہ دشمن بھی حیران ہے، تیرے قدموں میں رہنا میری شان ہے۔ اور آج مغرب سے سورج طلوع ہو گیا، آج مغرب سے سورج طلوع ہو گیا، جو کہا تھا وہی ہو بہو ہو گیا۔ پورا ہویا محمد کا فرمان ہے، تیرے قدموں میں رہنا میری شان ہے۔ آج مغرب سے سورج طلوع ہو گیا، جو کہا تھا وہی ہو بہو ہو گیا۔ پورا ہویا محمد کا فرمان ہے، تیرے قدموں میں رہنا میری شان ہے۔ اور حضور تیرے آگے ہیں، تیرے آگے ہیں، پیچھے ہیں، دائیں ہیں ہم،
तेरे आगे हैं पीछे हैं दाएं हैं हम, जो ज़रा मुड़ के देखे तो बाएं हैं हम। इत्तेफाक से बाएं भी हैं। किसी को बाएं बताया मुझे नहीं पता था ये मौका मिल जाना है। मुझे अब समझ आई है, वो कह रहे थे शायर की सीट उधर रख ले। तेरे आगे हैं पीछे हैं दाएं हैं हम, तू जरा मुड़ के देखे तो बाएं हैं हम, तो तुझ पे कुर्बान मेरी जान है। तेरे आगे हैं पीछे हैं दाएं हैं हम, तू जरा मुड़ के देखे तो बाएं हैं हम, तुझ पे कुर्बान मेरी जान है। तेरे कदमों में रहना मेरी शान है। और नूर ही नूर है ये जो मसरूर है, बेशक बेशक नूर ही नूर है ये जो मसरूर है, जो दूर इससे उससे खुदा दूर है। बेशक 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 नूर ही नूर है ये जो मसरूर है, जो दूर इससे उससे खुदा दूर है। इसकी तात में मौला की रिजवान है, तेरे कदमों में रहना मेरी शान है। अल्लाह अकबर। और हुजूर आज आबिद को तेरी गुलामी मिली, आज आबिद को तेरी गुलामी मिली, खुश नसीबी मिली, शादकामी मिली। अपनी किस्मत पे नाज़ा और फरहान है, तेरे कदमों में रहना मेरी शान है। तुझसे डरता भी हूँ, तुझ पे मरता भी हूँ, तेरी उल्फत का इकरार करता भी हूँ। माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ा। हाँ जी बस जी हुजूर, ये आज हमारे आखिरी शायर थे, तो हुजूर इसके बाद बस मेरे कहने का मतलब ये है हुजूर के आम तौर पे आखिर पे शुक्रिया अदा किया जाता है, लेकिन इस दफ़ा मैं ये कहूँगा, बल्कि हर दफ़ा, कि शुक्रिया के अल्फाज नहीं हैं। हुजूर की जैसी आजकल मसरूफियात आप ख़ुद समझते हैं जलसे के बाद। क्या ना कुछ चल फिर हुजूर ये है कि जलसा पे आए हुए मेहमानों की अल्लाह के फजल से ईद हो गई, बड़े शुक्रगुजार, और जो शोराए कराम को भी मौका मिला। जर्मनी वाले भी यहीं बैठे हुए थे, गए नहीं थे जलसे के बाद। और हुजूर आज हमारे पास दो मेहमान हैं, गलबन उन्हें उर्दू भी नहीं समझ आती, लेकिन वो हुजूर की मोहब्बत में तशरीफ़ रखते हैं। एक जिनको आप समझ रहे हैं ना उर्दू नहीं आती, उनको आपसे ज़्यादा अच्छी उर्दू आती है। जुमा साहब ज़रा खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं जी। इनको आपसे ज़्यादा अच्छी उर्दू आती है। और एक हमारे यहाँ पे दूसरे का मुझे नहीं पता कौन ये है। बाएं तरफ भी एक दोस्त और भी बैठे हुए थे, वो शायद इस वक्त नहीं है। अच्छा, आपको उर्दू आती है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये इनको उर्दू नहीं आती। कौन सा? इनको शायद आपके मुताबिक तलफ़ुज़ अदायगी नहीं आती, लेकिन उर्दू आती है और बड़ी अच्छी आती है। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये हुजूर की मोहब्बत ही है। बल्कि हुजूर मैं इनको देख के ही मैंने एक वो शेर भी सुनाया था पहले, सिर्फ अगर इजाज़त हो तो दोबारा वो ट्रांसलेशन वाला, कि हुजूर मैं इनको बता रहा था कि बाज़ अहबाब जो ट्रांसलेट कर रहे होते हैं वो ऐसे कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो घबराते नहीं हैं। तो किसी जगह तकरीर हो रही थी तो उसका रवां वो उर्दू में पढ़ रहे थे तो साथ रवां इंग्लिश में तर्जुमा कर रहे थे, तो यकदम जो मुकर्रर था उसने बड़ा मुश्किल शेर वो फैज़ का कि न गंवाओ नाव के नीम कश दिल रेज़ा रेज़ा गंवा दिया, जो बचे हैं संग समेट लो तने दाग दाग लुटा दिया, करो कज जबी पे सरे कफन मेरे कातिलों को गुमा न हो, कि गुरूर इश्क का बांकपन पसे मर्ग हमने भुला दिया। तो वो जो ट्रांसलेट करने वाले थे वो घबराए बिल्कुल नहीं। वो कहते कि वेल द पोइट इज सेइंग दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल, प्लीज रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। तो इनसे मैंने पूछा था कि अगर इस किस्म की ट्रांसलेशन करनी है तो मैं हाजिर हूँ।
जापान से भी और बहुत से ममालिक से मेहमान अल्लाह के फजल से आए हुए हैं। चलें फिर, अल्लाह हाफिज़। बस ये इख्तिताम है ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।